ਸਿੱਖੀ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਲੀਡਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਆਗੂ, ਤੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੀ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਚ। ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 400th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਨਰਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, नानक इस जग को सदा नमस्कार। गुरु अर्जन पातशाह जी वालों इतने दसा जा रहा एक ना क्लासिकल मुक्ति हैगी जिन्होंने हिंदू परंपरा में मुक्ति आख्या जाता, जिन्होंने अजकल अंग्रेजी में असी सैल्वेशन आख देंगे, लिबरेशन आख देंगे। बड़ी लगातार जी व्याख्या चल रही है, जी हम सिखा भी आ गई है, उन्हें वाल मैं थोड़ी जी तवज्जो देने की कोशिश करांगा। असी हर गल सिर्फ पीरी के उत्ते इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो जब मुक्ति की भी गल आती है असी पता नहीं कि अपनी व्याख्यावां दे विच ये सिर्फ रूहानियत की लैवल की मुक्ति तक करी सीमित रखा हुआ, जिहड़ी कि हिंदू परंपरा का हिस्सा। गुरु अर्जन पातशाह जी के वालों दर्ज यह शब्द इतने दसिया जा रहा है, आप फ्री हो रहा जिन्होंने असीं सीधी पंजाबी च आखदे हैं। देखो गुरबाणी जिहड़ी है स्कॉलरां ने नहीं पढ़ी, जिन्हां ने अज दीयां पीएचडीआं या उस वेले दे शास्त्र पढ़े सी सिर्फ उन्हां लई नहीं आ, गुरबाणी एवरेज आवाम लई आ। कुछ बाणियां में संकेत आता जिहड़ा कि योगियां नूं मुख रख के गल कीती जा रही है, कुछ बाणियां में आता कि जिहड़े संस्कृत के माहर सी उन्हां नूं मुख रख के गल आ रही है, पंडित नूं मुख रख के गल आ रही है, काजी नूं आ रही है। बट उपदेश शोभन नाल को साझा उपदेश सारियां लई है, तो मेजोरिटी ऑफ बाणी बड़े क्लीयर शब्दां विच मुक्ति का मतलब है आजादी। इत्थे दस्सिया जा रहा जिहड़ा आप मुक्त आ, जिहड़ा आप आजाद आ, मतलब मेंटली भी आजाद आ, स्पिरिचुअली भी आजाद आ, फिजिकली भी आजाद आ। जिन्नी भी आजादी के खाने असीं बनाए हुए ने, अजकल तुसीं इहदे च इकनॉमिकली भी लिआओगे, बड़ा कुछ हो रहा उहदे च हर लैवल ते जिहड़ा आजाद से आप ही नहीं, क्योंकि कई जने कहंदे योगी कहंदे सी असीं अपने आप को आजाद कर लिया स्पिरिचुअली, कहंदे सिर्फ कल्ला स्पिरिचुअली नहीं, तां ही बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सील ते की लिखिया जिन्हों असीं शॉर्ट विच हुण कहंदे आ देग तेग फतेह। देग हुंदी है इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जिन्हें इकनॉमिक सक्सेस क्रिएट की है। तेग होंगी है पोलिटिकल आजादी, जिन्हों ने राइट्स को कायम रखा। कहते असली आजादी जिहड़ा इकनॉमिकली ते पोलिटिकल राइट्स को कायम कर लैंदा ओहदी हुंदी आ। स्पिरिचुअली तो तुसीं पर्सनली जद मर्जी घर च बैठ के भी हो सकते हो। सो आप मुक्त, आप आजाद आ ते होरां नूं भी आजाद करा, संसार को आजाद करा रहा। जिथे भी वो बस रहा या बस रही आ उस इलाके दे, भावें वो सिख ने, भावें गैर सिख ने, भावें रब नूं मनदे ने, भावें नहीं मनदे, अज दे हिसाब नाल उन्हां दा जेंडर की आ, उन्हां दी सैक्सुअलिटी की आ, उन्हां दा धर्म की आ, उन्हां दी जात की आ, वो नहीं देखदे। क्योंकि जिहड़ा आजाद आ उन्हें ये देखना सारियां नूं आजाद करना, उन्हें भी नहीं देखना कि वो ब्राह्मण भी क्यों ना होवे, उन्हें यह भी नहीं देखना कि वो मुगल राज में काम करने वाला कोई काजी क्यों ना होवे। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने आप ही लिखा गुरु ग्रंथ साहब कि जब लड़ाई होंदी आ, दो अयाश लड़ते ने, उस वेले ते अयाश कौन सी? दोनों मुसलमान ही सी ना। एक
कहते हैं कुछ ज्यादा दूरों इन्वेड करना आया सी, एक थोड़ा हिंदुस्तान के ज्यादा नेड़ेों इन्वेड करना आया सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦਵਾੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਰਨਾ ਤੇ ਅਵਰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਆ, ਬਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪੜਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਾਮ ਆ, ਹੀਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਟ, ਮੈਂਟਲ ਹੀਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀਟ, ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੰਦਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦ ਮੂਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਠੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਪੂਰੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਪਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ, ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਲੀਡਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਆਗੂ, ਤੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉ। ਇੱਕ there is no ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭੈ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੈ ਨੇ, ਜੀਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਸ ਲਾਣੀ, ਏ ਲਾਣੀ, ਪੀ ਲਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈਗਾ, ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਫਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਦੁਆਇਤ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਥਾਪੜਾ ਕਰਨੀ ਧਰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸੰਗਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਪੰਥਕ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਨਾਮੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਦੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਇਲੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੀ, ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਗਏ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਗਏ, ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੋ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਰੇ ਚ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਚੌਪਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ। ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਉਸੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਾਲੇ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਾਲਣਾ, ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿੱਤ ਜੰਗ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਬਣ ਹੁਣ ਸਮੈਲ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਪੰਥਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਥ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਥ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ, ਟ੍ਰੈਸ਼, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ? ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ
ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੂਆਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4/5 ਸਿੱਖ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ 80% ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਕੇਟਡ ਪੰਜਾਬ ਆ, 1/5 ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 2/5 ਮੇ ਵੀ। ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਕਿ 80% ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ 15 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ 2 ਡਾਇਸਪੋਰਾਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾਸ ਫੀਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਚੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸਾਡੀ 99.9% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼ ਦਿਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 80s ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, 86 ਦੀ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। Every state department employee will tell you, anyone who does serious political analysis will tell you, economics trumps human rights. ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੂਮਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਂਚੁਏਟ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 10 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਕਰਵ। ਤੇ ਉਹ 10 ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛਾਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਜੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘੋੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਹ ਆਈਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਛਕਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਦੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਜੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰ ਬੜੀ, ਜਪੰਦੜੋਂ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆਊਟਕਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆਊਟਕਮ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਸ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। We have more multi-millionaires than ever before. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਚਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ। ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਸਾ वर्ड प्लूरल हैगा। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆ। ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਐਂਸਰੇਬਲ ਟੂ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਂਸਰੇਬਲ ਟੂ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ, you are serving some other purpose. ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਅਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
and this is a major challenge today. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੀਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। This is ਪੰਥਕਨੈਸ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਪੰਥਕਨੈਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪੰਥਕ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। This is a serious contact challenge. ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਨਾਰਕੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅਗਲੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ 2 ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 84 ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ? 1765 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਸ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਸਟ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਣ। ਬਟ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਗਾਹੂ ਕੋ ਤਰਾਮ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ। 70s ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ 70s ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 80s ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 70s ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ, 80s ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ।
2020 खड़ा, इस दहाके दे विच राज करेगा खालसा का कंफ्यूजन किवें हटाना ते इस दहाके की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज नूं समझदे होए सिखां दा बोलबाला किस तरह पैदा किया जाए, किहदे नाल साडी एलाइशिप होवे, किहड़े तरीके नाल असीं योजनावां बनाईए ताकि असीं ये काम कर सकीए। दिस इज द रियल वर्क। प्रोपेगेंडा वार हर वेले रही है ते हर वेले रहूगी, कैरेक्टर असैसिनेशन हर वेले रही है ते हर वेले रहूगी। उन्होंने तो स्टेटमेंट ते गुरु साहिबान नहीं छड्डे सी, असीं कौन आ? ये गल्लां ना करिया करो ज्यादा। जब ये गल्लां असीं करदे आ विसाखी माफ करियो दास नूं लगदा साडी तैयारी नहीं, जिहदी तैयारी आ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਹੂ ਪੋਤਰਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। बट पंथक लैवल से जो काम करना, पंथ की गल करनी है, उत्थे इस किस्म का डायलॉग डिस्कशन जिन्हों असीं गुरमता आखदे सी, जिन्हों असीं सिख सभा दीख्या का भाव आखदे गुरबाणी च, भुल गए सानूं सिख सभा दीख्या का भाव। असीं अपनियां सभावां बना लियां ते असीं उदों ही अल्टीमेट सभा बना लैंदे हां, वो सिख सभा नहीं है गुरबाणी। अखीर दे विच मैं बेनती करा, 5 मिनट रह गए ने टाइम, गल शुरू की सी कि खालसा राज होना चाहिए है नहीं, ये ना डिबेट करो। ये वो डिबेट कर रहे ने जिहड़े किसी वेले आप राज कायम करने लई पोलिटिकली एक्टिव सी ते हुण एस्टैबलिशमेंट नाल या 70s विच एस्टैबलिशमेंट नाल रल के ਉਹਦੇ खिलाफ बोलण लग गए। सरदार भाई जोध सिंह उन्होंने भी यही कहा सी, पहला आप वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे सी ते उन्होंने जब खड़ के पटियाले दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह की 400th एनिवर्सरी मनाउण दे लई कॉन्फ्रेंस रखी गई, उत्थे खड़ के बोलिया सिखां नूं राज की गल नहीं करनी चाहिए, सिखां नूं सिर्फ जिहड़ियां स्पिरिचुअल गल्लां करन दी लोड़ आ। ਉਹਦੇ जवाब विच फिर सरदार कपूर सिंह ने राज करेगा खालसा जिहड़ा SGPC भी पैंपलेट छापदी रही आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਾय द वे मैं ਹੁਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਤਾਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੈਂਪਲੇਟ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਆ, then why are we worried about it? ਸੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਮਨ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੀਅਰਲੈਸਨੈਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਾਲ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ there is a difference between hearing and listening। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਜ ਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੀਅਰਲੈਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰਲੈਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਸੇ ਵਟਐਵਰ ਅਬਾਊਟ them, ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਤੇ ਬੋਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਅਮੰਗ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਹੀ ਗੁਰਸੇ ਮੰਗਾ ਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਮਝ ਆਊ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਿਰਧ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਊ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਪ ਸਿੱਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।